policy. Indian foreign policy. So in this chapter we try to learn about, look here, we try to learn about, one is nature of Indian foreign policy. ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. Nature of Indian foreign policy. Second one, Panchashila principles. What is the meaning of Panchashila principle? Who introduced this type of principle? So who are the contenders or who are the persons signed for this Panchashila principles? Then another one is non-alignment policy. Non-alignment policy. ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. And disarmament, ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಆರ್ಮಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಈ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಪಾಲಿಸಿ. So these are all the important points that we discuss in this chapter. Very firstly, a study how difference. It is very necessary. A study of how different countries. It is very necessary. It is very essential. To study the different countries interact with each other. In our world, 200, more than 200 countries is there. 200 countries is there in our world. So one country interdependence on other country. One country dependence on other country. So in this way, we study the how different country so interact. I mean mingled. Interact with each other and what types of relationship they try to maintain is needed. So remember, it is we study how different country of the world interact with each other and also study how is the relationship, what type of relationship in between. The country is very inevitable or essential to ours. Remember, like ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ like individual. How in our present life ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತೀವೋ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ we should depends on others. In the same way, so the country is also interact with other country and also they try to better relationship with other country. Remember, we cannot live alone. ನಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ we can't live alone. ಮನುಷ್ಯ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. We can't live alone. So countries also cannot live in isolation. ಹಾಗಾಗಿ the people or human being cannot live alone. The same way, a country cannot live in isolation. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ it is not live in isolation. Hence, every country needs to have foreign policy. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ foreign policy is very important. Remember, why is the foreign policy is important to our country or any other country ಅಂದಾಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ a study of different countries interact with each other and also their type of relationship try to maintain is needed. Again, just like an individual who
who cannot live alone, and a country cannot live in the isolation. So every country needed foreign policy. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ hence the foreign policy is very important to any other country. Why the foreign policy is essential? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ to regulate interaction with other countries. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಕು. ವೈ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ವೈ ಬಂದಾಗ because to regulate interaction with other countries. So out of 200 countries in the world, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ more than 200 countries are there. Today now more than 200 countries in the world. A very few countries among 200 countries, a very few countries are strong. ನೋಡಿ, ಈ ಅಮಾಂಗ್ ದ 200 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವೆರಿ ಫ್ಯೂ. ಟುಡೇ ಇನ್ ಅವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ 200 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಮಾಂಗ್ ದ 200 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ countries are weak. ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. Among 200 countries, some countries are very strong. Remaining countries are weak. ತುಂಬಾನೇ ಅಶಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ನುರಿತ ಅನುಭವಶಾಲಿಗಳ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, every sovereign country has its own foreign policy. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿತೌಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. Every sovereign country has its own foreign policy. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಎಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ? ಸಾವರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎ ಸಾವರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ದಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾವರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? What is the meaning of sovereign country? A country that is not under any other country is called sovereign country. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ we call as sovereign country. Sovereign country is that country which is not under any other country's control. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ತಾನೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ we call as sovereign country. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? either for internal and external power, ಅವರೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ sovereign country ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Every sovereign country has its own foreign policy. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the meaning of sovereign power? So a country that is not under the controlling of any other country is called sovereign. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ for internal and external issues ಗಳಲ್ಲಿ the country is not under the controlling of any other country.
ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಟ್, ನಾವು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮದೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಅವರ್ ಓನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತನೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೇಜರ್. India is one of the major country in the world. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It has huge population, ಹೆಚ್ಚಾನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಎದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ರೀಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಚೀನಾದವ್ರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೀನಾದವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೀನಾಕ್ಕಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ನಮ್ದು 2-3 ವರ್ಷದ ಅದು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ 4 ಮನೆ ಮಾಡಬಹುದು, 8 ಮನೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮನೆ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ. ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. 8 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಮಿ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯೂಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಿಲಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ we call that India is one of the country in the world. It is one of the very important. India is one of the very important country in the world. So then finally we pursue our own foreign policy. We have our own foreign policy because India has huge population, huge natural resources, huge military and industrialized capacities. So capacity. So these are all the important conditions because India has its own foreign policy. So then after, so India became Republican country. India became Republican country in the year of 1947. Remember, in the year of 1947, India became one of the Republican country. And the Ganarajya Vyavasthena hondutte in the year of 1947. So, as an independent country, India wants to peace. ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಬಯಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೀಸ್. As an independent state, India wants peace and coexistence. Not only peace, it also consisting of coexistence. Being an independent country, so India wants to peace and coexistence. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, because huge population ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 1947 ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ. With other country, we want peace condition, we want coexistence. We want peace condition and we want coexistence with other country.
ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಜರ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಗುರಿ. What are the aims of our foreign policy? National security. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. That is the first aim of our foreign policy. Second one is enriching national economy. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಂಪದ್ಭರಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನ್ರಿಚ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಪದ್ಭರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ Enriching national economy. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಚ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಚ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ we try to spread in other country. It is the third aim of our foreign policy. And the fourth one is by increasing the number of friendly countries. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನನ್ನ? ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪವರ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ aim of our foreign policy. Last one is achieving peace and coexistence. Coordinations. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಸಾಲಿವಾಗಿ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ, ಸಹೋದರತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ possible to makes good relationships with other countries. So these are all the important 5 aims of our foreign policy. Don't say, just listen. Point number 1, national security. Don't say. National security is the first important aim of our foreign policy. Second one is enriching national economy, improve the national economy. And the third one is spreading the cultural richness of our country in other country. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ we spread in other country. Fourth one is by increasing the number of friendly countries. We want to relationship with friendly countries. Those countries who wants to friendly relationship with other country, we make friendship with other country. But we also try to prevent. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ವಿರೋಧಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಚೀವಿಂಗ್
ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಚೀವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. So these are the 5 important aims of our country. Foreign policy. So in the radio speech, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 1946, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು 1946ರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ, ಆಗ ಟಿವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇತ್ತು. 1946 ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದು 1986 ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 1946, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಭಾರತದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಔಟ್ಲೈನ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಆನ್ 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1946, Jawaharlal Nehru given his speech in the radio about foreign policy of India. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಕುರಿತು ಅವರು ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಔಟ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. This person gave an so indication of foreign relationship. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನಾವು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು gave an indication of foreign relationships. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೂಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್, ಆಗ ಸೊ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ? One is America, then another one is Russia, then another one is China. Are the very dominant countries at that time. America, Russia and China, very dominant countries. So Nehru wanted to make foreign policy or continue friendly relationship with America, China and Russia. So Nehru managed the foreign policy of India. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ many time foreign policy of India is also called as foreign policy of India is also called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ನೆಹರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೋಬಹುದು, ವೈ ನೆಹರು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7 September 1946, Jawaharlal Nehru delivered his speech on radio station about foreign policy of India, about foreign policies of India. Then after he outlined the indications of foreign policy of India, and he wants to foreign policy with America, Russia and China. So this person is called as the architect of Indian foreign policy. Indian foreign policy also called as the foreign policy of Nehru. Various interactions, ಅನೇಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ? ಮೆನಿ number of international and national issues and geographical interest, ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, then political situation which ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು,
which are the factors influence on our foreign policy? Which are the factors influence on our foreign policy? ಆಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. One is national interest, geographical interest, political situation, economic interest, military issues, public opinion, international situation, and many others. International situation includes money. These factors are influence on our foreign policy. These issues influence on our foreign policy. Indian foreign policy. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಐದು ತತ್ವಗಳು ಪಂಚಶೀಲ ಐದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ನಾವು